दर्शक बंधु आउ एक नूतन वीडियो को स्वागत करुछि। आपण समस्ते देखिथिबे अधिकांश घरर द्वार रे संध्या समय रे दीप प्रज्वलित होइथाय। एहा देखि आपणक मनरे निश्चय प्रश्न उठिथिबो जे एपरि काहेकि करा जाय एवं द्वार पाखरे दीप जालिबा द्वारा केउं फल प्राप्त होइथाय। चलंतु सांगमाने एही प्रश्नर उत्तर एक सुंदर कथारु जानिबा, जहाकु जोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण मुनिवर नारदंकु कहिथिले। गोटिए थरर कथा अटे। संध्या समय थाए। सूर्यदेव निजर लाल किरण द्वारा पश्चिम दिग आड़कू अग्रसर हेउथांती। आकाशरे सुनार किरण मारी थाए। समुद्रर लहड़ी मने मने गुंजरित हेउथाए एवं पूरा द्वारिका नगरी शांत थाए। सेही समय रे नारद मुनि नारायण नारायण जप करी करी द्वारिका नगरी रे जाई पहुँचिले। से जेतेबेले जाई भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ द्वार रे पहुँचिले, से देखिले द्वार पाखरे गोटिए दीप प्रज्वलित हेउथिला। एमिति प्रतीत हेउथाए जे दीप केवल तेल और बत्ती रे प्रज्वलित हेउनथिला, बरम पूरा श्रद्धा और भक्ति रे प्रज्वलित हेउथिला। जेतेबेले नारद एहा देखिले, तांको मनरे एही रहस्य उंकी मारी बसिला जे सीधा भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ पाखकु जाई कहिले, हे द्वारिकाधीश, आपणଙ୍କ द्वार पाखरे जो दीप प्रज्वलित हेउछि ताहार रहस्य कौन एवं संध्या समय रे दीप जालिबा द्वारा केउं फल प्राप्त होइथाए। नारदଙ୍କ ठारू एही प्रश्न सुनी नारायण स्मित हास्य सह कहिले, हे मुनिवर, तुमर एही प्रश्न मानव कल्याण पाई उचिष्ट अटे। संध्या दीप केवल प्रकाश नुहे, एहा अज्ञानर अंधकार को लुचाउथिबा ब्रह्मज्योति अटे। जो व्यक्ति पूरा श्रद्धार सह संध्या दीप जाली थाए, से केवल घर को आलोकित करि न थाए, बरम निज कर्म, निज विचार और निज आत्मा को मध्य प्रकाशित करि थाए। हे मुनिश्रेष्ठ, एही संबंध रे मु तुमको गोटिए पौराणिक कथा कहिबी, जहा दीपर दिव्य रहस्य को प्रकट करि थाए। हे नारद मुनि, बहु समय तलर कथा अटे, जेबे अयोध्या नगरी पूरा स्वर्णमय शोभारे आलोकित हेउथिला। सेही पवित्र नगरी रे धर्म, सत्य और मर्यादार बास थिला। मार्ग उपरे वेद मंत्र गुंजरित हेउथिला। प्रति अगणारे पूजार ध्वनि वातावरण को अत्यंत पवित्र करुथिला। सेही दिव्य भूमि रे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और वेदशास्त्र रे निपुण ब्राह्मणटीए रहुथिला। तांकर नाम सुदर्शन थिला। लोक माने तांको ब्राह्मण श्रेष्ठर आख्या देइथिले, किंतु ता पाखर ज्ञान तो थिला, किंतु भक्तिर मधुर रस नथिला। ता हृदय रे प्रेमर भाव और श्रद्धा और समर्पणर से गभीरता नथिला, जहा जड़े भक्त पाखरे रहिबा दरकार। किंतु तार स्त्री सुशीला अत्यंत पतिव्रता, पुण्यवती और भक्ति भावरे बुड़ी रहुथिला। सुशीलार जन्म केवल जेमिति ईश्वरंकर भक्ति पाई होइथिला। से सबु समय रे ईश्वरं को स्मरण करुथिला। से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त रे उठी अत्यंत श्रद्धार सह गृह मंदिर रे दीप प्रज्वलित करी भगवान विष्णु को पूजा आराधना करुथिला। जेतेबेले संध्या समय हुए, सूर्यदेव निज प्रस्थान रे थांती, सेही समय रे सुशीला निज घर अगणा को भल भावरे सफा करी अगणा को एपरी सजाए सते जेपरी कौनसी देवालयर वातावरण। सेही समय रे से निज द्वार रे छोट दीपटीए पूरा श्रद्धार सह लगाए। एमिति गोटिए दिन संध्या समय रे सुशीला दीप लगाउ थाए। ता स्वामी सेही समय रे आसी तार उपहास करी कहिले, तुमे दीप काहेकि जाळुछ? एहा द्वारा तुमको कौन फल मिलिब? अजथारे तेल शेष करुछ? निज स्वामी ठारू एही कथा सुनी से शांत रही थाए। बिना रागरे निज स्वामी पाखकु जाई धीर स्वर रे कहिला, हे स्वामी, एही दीप केवल तेलर दीप नुहे, एहा मोर श्रद्धार दीप, मो हृदयर भक्तिर प्रतीक। एहा द्वारा देवी लक्ष्मीकर आगमन होइथाए। एहा द्वारा धर्मर आलोक विच्छरित होइथाए। एहा सुनी सुदर्शन हसी हसी कहिला, जदि एही दीप एते महान, तेबे मु भी देखिबी एही दीप तुमको किपरि संकटरू रक्षा करुछि। एमिति रे मोते एही कथा अंधविश्वास परि लागुछि। निज स्वामींकर एही कथा सुनी
ସୁଶୀଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ସୁଶୀଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଭକ୍ତିର ସହ ହୋଇଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କହି ସୁଶୀଳା ନିଜ ଘର କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କିଛି ଏପରି ଘଟିଲା ଯାହା ସୁଦର୍ଶନ ଜୀବନର ଦିଗକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅକାଳର ପ୍ରକୋପ ଖେଳିଗଲା। ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବାଦଲ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବରଷୁ ନଥିଲା। କ୍ଷେତଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଗଲା। ପୋଖରୀର ପାଣି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ଭୟ ଓ ପୀଡ଼ାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଶସ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଗଲା। ଅକାଳ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ରାଜମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନର କମି ହୋଇଗଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦଶା ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ସେ ଘରେ ଏବେ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ମୁହଁରୁ ବେଦପାଠ ଶୁଭୁଥିଲା ସେଠୁ କେବଳ ଭୋକର କେବଳ ହାହାକାର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥାଏ। ଘରେ ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ନିରାଶା ହିଁ ନିରାଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଶୀଳା ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟାଇ ନଥିଲା। ସେ ଭୋକରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା। ସୁଶୀଳା ହୃଦୟରେ ଆଶାର ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲା। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ଦୀପ ଯେତେ ଛୋଟ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଟେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୀପ ଜଳିବ ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ଥିଲା। ସତରେ ସମୟର ସେହି ରାତି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର ଖେଳିଥିଲା। ଆକାଶରେ ନା ତାରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରମାର କୌଣସି କିରଣ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ମୌନ ଥିଲା। ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ତଥାପି ସୁଶୀଳା ଦ୍ୱାରରେ ସେହି ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥିଲା। ସେହି ଦୀପ ସବୁ ରାତିଠୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲା। ସୁଶୀଳା ସେହି ଦୀପ ପାଖରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ତା ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବ। ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର କିରଣ। ସୁଶୀଳା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥାଏ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେତେବେଳେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ତେଜଭରା ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତି ଥିଲା କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଠିନ ଥିଲା। ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଚମକୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ କିରଣର ମଧୁର କିରଣ ବାହାରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୃଥିବୀର ପୁଷ୍ପ ଖେଳୁଥିଲା। ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାରୀ ନଥିଲେ। ସେ ଧନର ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁଶୀଳାର ହୃଦୟ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲୋତକ ଭରା ନୟନରେ ମାତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି ଦେବୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ସୁଶୀଳା, ଉଠ। ମୁଁ ତୋ ଭକ୍ତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟେ। ତୁ କଠିନତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତୋ ନିୟମକୁ ଆଦୌ ଭାଙ୍ଗିନାହୁଁ। ମାଗ, କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଦେବୀଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସୁଶୀଳା କହିଲା, ହେ ମାତା, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୈଭବ ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଦୀପ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ସହ ଏପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ମୋ କୂଳରେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ରହିଥାଉ ଏବଂ କେଉଁ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବଂଶଜ ଏହି ଦୀପର ମହିମାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସୁଶୀଳା ମୁହଁରୁ ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି ଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟ ମାତୃତ୍ୱରେ ଭରିଗଲା। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ତୁମ ଘରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶ ରହିଥାଉ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ, ତା ଜୀବନରୁ ରୋଗ ଭୟ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତା ଘରେ ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ରହିବ। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ତାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏତିକି କହି ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସୁଶୀଳା ଭକ୍ତି ଓ ଖୁସି ଭାବରେ ଦୀପକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଶୀଳା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଉଠେ, ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଘର ଅଗଣାରେ ଶସ୍ୟଭରା ଥଳି। ଚାଉଳ ଗହମ ଫଳ ଡାଲି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଥିଲା। ଘର ଅଗଣା ମଧୁର ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକୁଥିଲା, ଯେପରି ବସନ୍ତର ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଥାଏ ଓ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏସବୁ କିପରି ହେଲା?
ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପଚାରେ, ଏହା କିପରି ହେଲା? ସୁଶୀଳା କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏହା ମୋର ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପର ଚମତ୍କାର ଅଟେ, ଯାହା କାରଣରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସୁଦର୍ଶନର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ପଶ୍ଚାତାପ ଓ ଭକ୍ତିର ଲହରୀ ସୁଶୀଳାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ବଲ୍ଲଭୀ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଦୀପ ମୋର ସବୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ମନରେ ପ୍ରକାଶର ଆଲୋକ ଭରିଦେଲା। ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସୁଶୀଳା ସହ ମିଶି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପର ରହସ୍ୟ ଜାଣି ନିଜ ଦ୍ୱାରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଲଗାଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଦୀପମୟ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଧରିତ୍ରୀକୁ ତାରାମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳାର ଏହି ଛୋଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦୀପ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଲା। ଏହି ଦୀପ ଆମ ଜୀବନର କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାରକୁ ହଟାଇ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣ ଆଣିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଦୀପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ସବୁ ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ନିୟମ ଥାଏ। ଦୀପ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଘରେ କଳହ, ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଶୋକ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲଗାଇବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି, ଅନ୍ଧି ତୋଫାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଦୀପକୁ ସର୍ବଦା ଖୁସି ମନରେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣ ରଖି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଦୀପ ତ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ। ଦୀପକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।